सारे जय मसीह दी कर दो यार जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह की जय। खुदावन यीशु मसीह की जय। जो जीता परमेश्वर, हाँ। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। साडी गवाही ये हैगी आ, सानू प्रभु विच आए हुणु 5-6 साल हो चुले ते लेकिन असी विच डामाडोल हो गए सीगे। अज नवंबर दे पिछले महीने पिछले साल नवंबर दे विच असी इत्थे आए सीगे ते इत्थे बेटी प्रीत आंदी है, उन्होंने सानू क्रूसुड च मिले सीगे ते ओ कहंदे साडे पास्टर जी कोल सिस्टर तुसीं इदां दे ना करो, भी सोचिया ना करो, प्रभु विच है, प्रभु तुहानू ब्लैस करेगा। लेकिन तुसीं एक बारी जलंधर दा आके देखो ते साडे नाल गलबात बहुत अच्छी तरह करदी रहिंदी सी। कहंदी तुसीं एक बारी आके तो जिथे मर्जी गए साडी एक बारी चर्च च आके देखो। मैं उस बेटी दे कहे ते अज कल शनिवार हैगा ते मैनू याद आ रही सी सवेरे जदों असीं चले उदन भी शनिवार सीगा ते लेकिन मीह बहुत पैंदा सी। पास्टर जी को असीं सवेरे इत्थे 7 बजे पहुँच गए ते पास्टर जी सानू 3:30 शनिवार नू मिले आ ते पास्टर जी दे मूँह चों जिहड़े वचन निकले सीगे ते ओ जी कहंदे सीगे जो जो असीं गल्लां दसियां पास्टर जी सानू कहा हैगा जो भी तुहाडा खो गया सारा वापस आन जा रहा ते लेकिन असीं ओ रिसीव करके गए आ। असीं जिद्दां उत्थे गए आ ते साडा मकान लोन ते असीं मेरे हसबैंड बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन च रहिंदे सीगे। फिर असीं प्रीत नाल गल करदे रहे। प्रीत कहंदी आंटी कोई गल नहीं, तुसीं प्रभु दा वचन सुनिया को पास्टर जी दा। असीं एक दिन इदां ही इत्थों गए ते वचन सुनदे सुनदे मेरे हसबैंड एकदम परमेश्वर ने छुया, सुनते सुनते एकदम असीं मियाँ बीबी पास्टर जी दा वचन सुनते ही सुनते रोन लगे, उच्ची उच्ची रोन लगे। लेकिन मैं प्रभु दा धन्नवाद करदी, उस तो दिन तो अज दिन आ रहा लेकिन परमेश्वर ने सानू इन्ना ब्लैस किया ना, इन्ना ब्लैस किया। सब तो वड्डी साडे जीवन च शांति आई आ। ये चर्च दे विच आके ऐदा लगदा सी स्वर्ग विच आ गए है गया। मैं परमेश्वर दा इन्ना धन्नवाद करदी, उस बेटी दा भी धन्नवाद करदी, प्रभु दा दास दा भी धन्नवाद करदी जिहड़ी साडे वास्ते दुआ कीती। कहंदे जाओ जिद्दां जा रहे हो लेकिन तुसी टेस्टमनी ना वापस आओगे, चाहे तुसी कोई भी चर्च जाइयो लेकिन इत्थे जिहड़ी आ टेस्टमनी जरूर देना आइयो। असीं अज 1 साल बाद वापस इत्थे आए आ लेकिन मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदी आ। साडे कोल घर मकान कोई आस नहीं सी लेकिन प्रभु ने डिजायर गड्डी भी दित्ती आ, 50 गज दा मकान भी दित्ता, 3 कमरे उहदे विच बने होए आ। परमेश्वर दा मैं लख लख धन्नवाद करदी, जो असीं सोचदे नहीं हुंदे ओह हुंदा। लेकिन सानू प्रभु दे दास दे वर्ल्ड सानू रिसीव करन दी लोड़ हुंदी आ। लेकिन प्रभु दे दास ने जिद्दां सानू कहा सीगा असीं उद्दां ही जाके उत्थे दुआ प्रार्थना ओही चर्च, लेकिन असीं बहुत चर्चा च भटके लेकिन प्रभु दे दास ने कहा जेड़ी चर्च तुहानू ब्लैसिंग मिली सी ओही चर्च वापस चल जाओ। असीं अज ओही चर्च च जा रहे हां लेकिन प्रभु दा मैं धन्नवाद करदी जिद्दां साडा खोया सी सारा कुछ वापस आ रहा। लेकिन साडे कोल अज कम नहीं हैगा लेकिन अज भी असीं राजियां वांगू रहने पे आ। मैं प्रभु दा इन्ना धन्नवाद करदी हां, इन्ना धन्नवाद करदी हां। साडे कोल कम भी नहीं हैगा लेकिन साडे कोल ऐदां लगदा असीं राजियां वांगू जिंदगी कटदे हां। लेकिन सारे कहंदे इन्हां कोल कम नहीं कार नहीं है लेकिन ये किद्दां जिंदगी कटदे। लेकिन असीं सवेरे जदों गीत लांदे ना असीं नचदे, लोकी दस्सां सानू गली च की कहंदे ये लोग ईसाई आ पागल हो गया ये तां गीत लांदे आ। लेकिन अनजाति लोकां नू नहीं पता सानू की मिल गया, सानू एड्डी वड्डी स्वर्ग दी कुंजी मिल गई है। साडा जिउंदा परमेश्वर साडे नाल आ। अज कम नहीं ना, मैं परमेश्वर दे विच नच नच के धन्नवाद करदी हां लेकिन प्रभु ने अज भी सानू भी जिउंदा रखिया। लेकिन आने वाले टाइम से साडे जीवन च बहुत बड़ी टेस्टमनी हो आएगी और मैं फिर गवाही नाल इत्थे वापस आवांगी। मैं सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद करदी हां, पास्टर जी का भी करदी हां, प्रभु दे दास ते कलीसिया सब का धन्नवाद करदी हां। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी जय मसीह। आमीन आमीन प्रेज गॉड। इन्हें कलाम सुनाया लुधियाने बीज बोया उग गया। कई विश्वासी बीज बोणगे जाके चर्च तो तोड़ देणगे, दूजे चर्च में पाड़ देंगे। इदां दे विश्वासी भी साडे चर्च हैगे आ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜਨਗੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਲ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਭੇਡ ਆ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। मैं कभी किसी को गलत कभी गाइड नहीं कभी किया
ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਆਪ ਕਰਨੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਦੋਂ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਛੁਡਾਏਗਾ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਧਨ ਵਿਅਕਤੀ- ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਗਹਿਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਇਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਫੋੜਿਆ ਨਾ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਜ਼ਰ ਕੌਣ ਆ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧੀ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੈਂਟਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਜਾਊਗੀ, ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਤੜ ਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਅੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੀ, ਅਮੀਰ ਦੀ। ਅਮੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧੀ ਲੈਣੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਅੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਫਰਿੰਗ ਤੇ ਟਾਈਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਪਾਪ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁੱਧੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਉਹਨੇ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 100 ਗੁਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10% ਦਿੱਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ 100% ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 100% ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ 100% ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵਚਨ ਦਾ
ਬਸ ਵਚਨ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼, ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਧਰ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਧਰ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੋਨੋਂ ਮੁੜੇ ਹੋਣ, ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਉਤਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਦੈਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਯੋਹਨਾ ਰਤੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪਹਿਲੇ ਚੜ ਲਿਖਿਆ, ਆਦ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸੀ, ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਤਮਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਇਹ ਆਪੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣੇ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਪੀਜੀ ਵਰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਆਸ਼ਚर्य ਕਰਮ ਤੁਮਹਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਚर्य ਕਰਮ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਾਲ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਤਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਉਤਪਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹੇਗਾ ਉੱਗੇਗਾ, ਉੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਬੋਲਣਾ। ਵਚਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ, ਔਰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਹਦੇ। ਆਏ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਹਾਬ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ। ਅਹਾਬ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਆਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣੀਏ, ਮੁਆਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮੁਆਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਲਿਓ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਇਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਜਾਲੀਦਾਰ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਤੋਂ ਗਿਰਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੋ ਉਸਨੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰੇ ਘੱਲੇ ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਈ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਅਕਰੋਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਭਈ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਸੁਣੀਏ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਉੱਠ ਤੇ ਸਾਮਰਿਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ। ਉੱਠ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦਿਉਤੇ ਬਾਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਬ ਜਾ ਤੋਂ ਕੇ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪੁੱਛਣ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਲੇਟਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ੰਗ ਮਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਏਲੀਆ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦ ਹਲਕਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦ ਹਲਕਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕੋ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਧਰ ਆਇਆ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੋ ਤੂੰ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦਿਉਤਾ ਬਾਆਲ ਜ਼ਬੂਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬਾਲ-ਜ਼ਬੂਲ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ੰਗ ਮਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਜੱਤ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਜੱਤ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਇਰਦ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਏਲੀਆ। ਤਦ ਉਸਨੇ 50 ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਉਸਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। 50 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਧਰ ਸੁਣੀਏ, ਇਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਕੀ ਪਿੰਡ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਸਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਜਾਣਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ YouTube ਤੇ, WhatsApp ਤੇ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ ਦੂਜੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਰਿਹਾ? ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰੀ। ਧਰਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਪਏ, ਮਜਬੂਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ।
ਧਰਮ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੀਏ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਲ ਜਬੂਲ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਦੁਆ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ करे, हाँ जी, तो उपासना किसी होर दी करो, ये नहीं हो सकता। एक दे घर मैं गया, मैं उन्होंने ऑफरिंग मैनू दे रहे सी, मैं छड्डती ऑफरिंग। मैं क्या मैं तुम ठीक होए, कहते होए हैं। वो इस तरह सी उस तरह सी। मैं क्या भी मैं ठीक है, दुआ करके चाह पीती, उठ के मैं आन लगा तो मैंने ऑफरिंग देने लगी वो भैन जी। मैं कहा सॉरी सिस्टर, मैं ऑफरिंग लैन नहीं आया। बाइबल कहती है करंथिया कि मैं तुहाडा माल नहीं, इदां लिखा पौलुस ने, मैं तुहानू चाहुंदा है। इदां लिखा जिहड़े बाइबल पढ़दे, हे करंथियो मैं तुहानू प्यार करदा, तुहानू चाहुंदा, तुहाडा माल मत्थे ते नहीं मैं ख्याल रखदा। इदां लिखा। ये गल पौलुस नूं कहनी पई, पता क्यों? क्योंकि करंथियां दे विच भी लोग इदां दे हैगे सी। कोई लोग सोचदे इदां दे दो तो बस ठीक है। इहदे नाल कोई सिस्टम नहीं है, चलन दे नाल सिस्टम। इदां लिखा आ, ये जानदा आ ते जान बुझ के अपने धर्म करके कह लो, चिजकारी करके नूं कह लो, यसु मसीह को आना मुश्किल है। प्रॉब्लम है यसु मसीह के जोड़े लोग बड़े बड़े उन्हें मीटिंगां नूं पता है, उन्होंने करते पता, सारा पता है, पर सिस्टम आ कि उन्होंने धर्म उनका निकल नहीं दे रहे, मजबूरी है, उहदे नहीं निकल दे रहे, नरक जाना चंगा समझते हैं। इनू ख्याल करिए। और की लिखा पढ़िए। तद उसने 50 दे सरदार नूं, सुनिए, जिले उन्हें पता लगा इलिया तिशबी, उन्हें 50 बंदे भेजे, उस दे 50 सिपाहियां दे नाल ओदे कोल कल्लिया। 50 सिपाही एलिया कोल कल्ले। सो ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, हाँ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਿੱਲੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। एलिया एक उच्ची जगह ते बैठा होया। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, उन्हें उन्होंने आख्या, हे परमेश्वर दे बंदे, उन्हें किया क्या? हे परमेश्वर दे बंदे, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ने आख्या है पातशाह ने आख्या ਭਈ ਉੱਤਰ आ। उत्तर आ। ਏਲੀਆ ਨੇ 50 ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ एलिया ने परमेश्वर दस ने 50 ਨੂੰ उत्तर दिता ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ जे मैं परमेश्वर दा बंदा हां, ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੇ आकाश तो अग उतरे ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ 50 ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। हो गया। शब्द है, पता क्यों? एलिया रब तो पै खाने वाला व्यक्ति सी। 50 बंदे फिनिश हो गए। मैं तुहानूं जिहड़ी पहली गल कही आ, जो कुछ पैदा हुंदा साडे शब्दां नाल हुंदा। तुसीं दुकान ते कहंदे हो लाल दुपट्टा दिखा, तेरे शब्द आ। तुसीं कहंदे ब्लैक दिखा, तेरे शब्द आ। तुसीं जिथे ते ने तेरे शब्दां नाल हो चीज़ां तुहाडे सामने लाएगा। इत्थे भी प्रेयर दा हाल भी यही, जे तुहाडे शब्द अच्छे आ, खुदा नूं कहने आ, तेरे शब्द सुनदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਤੀ ਆ। हर चीज़ मुहैया खुदा कर देगा, पर तू बोलना सीख लवें तो जवान तेरी ठीक हो जाए। एलिया दे बारे इदा लिखा है, तो यशायाह बारे इदा लिखा। यशायाह भी भविष्यवक्ता सी, उन्होंने अगर पढ़ोगे उन्हें भी इदां दे शब्द बोले तो खुदा ने किया। बाइबल कहती, बाइबल जिदन उसकी जबान पृष्ठ हो गई ना, बोल बोल के बोल हो गई, उस तो बाद कोई जवाब नहीं सी आंदा, दुआ करता सी। एक दिन बह के रोया यशायाह ने कहा, उन्होंने अकल दिनाई, उसकी बुद्ध खोली, कहता हाय, उन्हें एक दर्शन देखा, कहता मैं तो पृष्ठ बुला वाला है, मेरी तो जबान पृष्ठ हो गई, इसी करके प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। बाइबल कहती उन्हें प्राचित किया यशायाह ने, एक अग आई, वो अग उसकी जबान में आके लिखा, अंग्यारे ने छुआ, उसकी जबान पवित्र की गई पहलों, तो फिर उसकी प्रार्थना का बाइबल कहती उत्तर आया। तुहाडे विचों मेरे मैं भी विच तुहाडे इदां साडे शब्दां नाल जिहड़े असीं पाप करदे शब्द बोलते रहे ना, वो साडी प्रार्थना उत्तर नहीं आते। कहते क्यों नहीं आता? तेरी जबान करके, तेरे शब्द अच्छे नहीं है, उहदे करके जवाब आंदा नहीं। इत्थे ही कमी है, साडी सब तो बड़ी कमजोरी है साडे शब्द। ये कहता 50 बंदे आए हैं, 50 उस्मान तो अग उतरे, शब्द बोले, हो गया, 50 ही मर गए। और फिर
ਸੋ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ 50 ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇ 50 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ 50 ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 50 ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਉੱਤਰ ਆ। ਛੇਤੀ ਉਤਰੋ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਾਨਾ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੇ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ 50 ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 50 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੋਲੋ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ 50 ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਸੇਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰੀ ਔਰ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ 50 ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ 50 ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ 50 ਸਤਰ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ 50 ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾਏ। ਸੁਣੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨ ਕੋ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਮਰ ਹੋ ਕੇ, ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਟੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਗੁੱਟਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਆ, ਇਹ ਗੁੱਟਨੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਗੁੱਟੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਗੁੱਟਨੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 50 ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ 50 ਹੋਣ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਖ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਕੀ ਉਤਰੀ? ਅਤੇ 50 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ 50 ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਬਹੁਮੁੱਲੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਏਲੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਰਸੌਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ। ਜਾ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 7-8 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਬਾਈਬਲ ਚ ਕਵਾਈ 128 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜਾਇਆ। 128 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਊਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵੇਖੇਂਗਾ। ਜਿਲ ਮੈਂ 128 ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦਿਖਾਏਂਗਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਵਚਨ ਬੋਲਣਾ। ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫੋਨ ਆਇਆ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਬਰਥਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ?
ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਯਾਰ ਪ੍ਰੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁੜਤਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ? ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨੇ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ 7 ਚੁਬੀਆਂ ਮਾਰ ਲਾ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਦੀ, ਖਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਆਫਰਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਰ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਚਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਏਲੀਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਝੁੱਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਨਮਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਾ ਕਿ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹਾ, ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨੇ ਤੇ 7 ਚੁਬੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘਮੰਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਘਮੰਡ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 40 ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾ ਮਨ ਟਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਹੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਇਸ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੇਵਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਹਰੂਨ ਦੀ ਮੰਦਤ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਮੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾਸ ਨੇ, ਮਾਰ ਲਾ ਚੁਬੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨੀਆਂ ਨਦੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗੁੱਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮਿਲਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇਂਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰੋਧੀ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੰਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਿਆ। ਹੰਬਲ, ਘੁਟਨੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਮਾਨ ਆਇਆ, ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਲਓ 7 ਚੁਬੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਚੁਬੀ ਮਾਰੀ, ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋੜ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਮਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਦੇਖੀ, ਜੇ ਕੋੜ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, 7 ਕਿਹਾ ਤੇ 7 ਮੰਨ। ਜਿਲੇ 7ਵੀਂ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪੂਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦੀ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਨਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਚੁਬੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ? ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ। ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖੜਾ, ਰੱਬ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੇ। ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਗਾ? ਉਹਦੀ ਬੇਦੀ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ?
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਹੰਬਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਹੰਬਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਕੈਂਸਰ ਸੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਛਾਤੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਉਤਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਚੱਲੂੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਤਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਲੇ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਚਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ बड़े बड़े सेवक डी.एल. मूडी मट इन सब अपने आप ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੋਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੋਗੇ खुदा करेगा, क्योंकि ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ, मैं भी तो ਤੁਸੀਂ भी ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੀਨਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ 50 ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਘੁੱਟਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੀਤੀ, घुटने ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, घुटने ਤੇ। और एलिया ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਢਲ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਥੱਲੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੀਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, आसमान तो खुदा उतर के तेरे को आवेगा, आके तेरे नाल गल करेगा। पता क्यों? क्योंकि तू अपने आप को समर्पित करता। और फिर ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਉਤਰ ਗਿਆ और ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਹਲਕਾਰੇ ਤੂੰ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬਾਜੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਰਾਇਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਸਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਸੰਗ ਮਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਨਿਸੰਗ ਮਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਈ ਜੇ ਏਲੀਆ ਕਹੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ। और फिर ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰੇ ਯਹੋਰਾਮ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਇਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। दूसरी गल, जिले तुसी राजा की पुस्तक पढ़ते हैं, शायद 8 चैप्टर मेरा ख्याल, एक लाइन और पढ़ांगे, 7 ऐत पढ़िए, दूसरा राजा 8 बाप 7 ऐत। मैं तेन और दसना चाहना कि साढ़े शब्दों में कितनी आशीष आ। ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। हाँ, ਉਦੋਂ ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਨ ਹਦਦ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। सुनिए, अलीशा दमिश्क विच आया, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਨ ਹਦਦ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੜਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਭਈ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਹੋ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਰੋਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਜ਼ਾਇਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀ ਹਰ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ, ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀ ਹਰੇਕ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 40 ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ। ਵਾਹ,
कभी तुसी हुण देखिया कोई आदमी बीमार आवे कैंसर का कि कुछ लैके आवे कि लैके जाओ चर्च विच? कभी भी नहीं। ओल्ड टेस्टामेंट जिन्हें बीमार तक मैं किन्नी आयतां तुहानूं पढ़ा सकदा जिले बीमार व्यक्ति नूं लैके कुछ ना कुछ वो लैके जांदे ने। पर परमेश्वर दास इन्ने चंगे सी, उन्हां अंदर लालसा नहीं सी, जरा भी लालसा नहीं सी रब दे बंदे अंदर। अज हैगी लालसा, पर इन्हां अंदर कोई लालसा नहीं। ते जिहड़ा लालसा वाला प्रभु दा जानिया खुदा कदी उन्हें इस्तेमाल नहीं करेगा, कदी नहीं करेगा। वो ये कहे कि तू विश्वास कर तो यसू से ना चलना पैना, फिर उसकी प्रार्थना जी प्रभावशाली होगी, काम करेगी। और क्या लिखा पढ़ो। और अपने नाल ले आया, हाँ, और ओदे सामने खलो के आख्या, उसके सामने खलो के आख्या, तेरे पुत्र आराम दे राजे बन हदद ने यह आख के मैनू तेरे कोल कलिया है। हाँ, पे की मैं इस रोग तो अच्छा हो जावांगा, कि मैं इस बीमारी तो चंगा हो जाऊंगा। अगों अलीशा ने उसनु आख्या, अलीशा ने आख्या जाके उसनु आख तू अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो हो जाएगा। ਤਾਂ भी यहोवा ने मेरे उत्ते प्रगट किया परमेश्वर ने मैनू ये गल कही है, भई तू जरूर मर जावेगा। तू जरूर मर जाएगा। इधर ख्याल सुनिए, चंगे तो हजारों लोग 31 साल च मेरे हो गए, हजारों। फायदा की है? मर जाना है, मरना है। दो मौतां हैं, एक जिसम की मौत, एक मेरी आत्मा ने मर जाना जाके नरक विच। बाइबल कहती हमेशा रूह तड़फदी है। ये रूहां जिन्होंने रब की मर्जी को पूरा ना करके उहदे वादियां नूं खो दिता है, पूरा नहीं किया। ये लोग शरीर की चंगाई लई आदमी बहुत ज़्यादा कोशिश करता, पर अपनी आत्मा नूं बचाने लई वो कोशिश नहीं करता कि मैं इत्थों जाना, ये मिट्टी आ, इन्हें मिट्टी च चले जाना दही ने। इस तो बाद एक मौत आ, बाइबल च लिखिया। वो मौत तो बचन लई असी यसू मसीह दा प्रचार करदे, लोकां नूं छुटकारा दवा रहे। उहदे तो बचन उत्थे जाण लई नरक विच, उहदे लई बाइबल आ। उहदे लई बाइबल दे मुताबिक अपनी जिंदगी दे ते ध्यान दो मेरे भैन भराओ। ये प्रभु की बेनती है मेरी कि मरण तो बाद असी कित्थे जाना है, फिर की करोगे? बाइबल च लिखा उत्थे कोई दरखास्त नहीं, साढ़े पारसक ना वकील ना कोई दलील, कुछ नहीं। उत्थे सिर्फ फैसला है, साड़ा फैसला किया जाना। पता किहड़ा? प्रकाश वाक्य च लिखा तेरी कमां दा जो कुछ तू देही च कीता, चाहे चंगा चाहे बुरा, उहदा हिसाब देना पैना है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰचार कर रहे हैं। मेरे भैन भराओ, लिखा तू चंगा तो हो जाऊंगा पर मर जाएगा, मरेगा। और बाइबल इनू इदा लिखा, बाइबल कहती जिले बीमार होया उत्थे गया तो उन्हें चादर पाती, अगे पढ़ोगे, चादर पाती थे और वो मर गया। इधर लिखा खुदा का कलाम पूरा होया, जो परमेश्वर दास ने क्या पूरा हो गया। यशायाह नबी की पुस्तक बहुत सी आयत लिखी है, कहता मेरा दास जो कुछ मूँह तो उच्चरेगा उन्होंने मैं पूरा अवश्य पूरा करूँगा, पर जे कोई रिसीव करेगा तो साढ़े कबूल करना। इदा लिखा मेरा दास जो कुछ मुँह तो बोलेगा हो जाएगा, पर आदमी का विश्वास नहीं होता, नहीं होता। जिहड़े लोग ईमान नाल चले जाते हैं लैके खुदा ही कर दिंदा। मैं बहुते लोगों कहा जाओ हो जाएगा, क्या मैं एक दिन इत्थे मैं एक दिन एक भैन जी आई, उसका बच्चा बीमार सी, मैं कहा इन्हें नहीं बचना, लै जाओ। मैनू रजीव कहता तुसी इदें कहता, मैं कहा नहीं बचना, आत्मा च गवाही नहीं बचना। कहता चलो उदा कह दें, मैं कहा ना उदा नहीं, जो मेरे मन च अंदर आया मैं कहता, इन्हें ठीक नहीं होना। मेरे भैन भराओ, मसीह यसू विच मेरी बेनती आ कि अपनी तलीम की राखी करो। शैतान साड़ी जुबान ते आके बहंदा ते साढ़े को पाप करांदा। इदां लिखिया 22 चैप्टर च राज दी किताब च, कहंदा कौन परमाएगा? एक दुष्ट आत्मा आई आके जुबान ते बह गई और झूठ बोलना शुरू कर दिया। जिहड़े लोग झूठ बोलते हैं उहदे ते बदरू आंदी जुबान के उत्ते, वो जुबान का पाप जुबान भ्रिष्ट हो जाती।
ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਬਾਬ 36 ਐਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ 12:36 ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ 50 ਦੀ ਟੋਲੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਖੜਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਾਇਨਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ 12:36। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇਂਗਾ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਗਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਲਖੀ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਗਿਆ, क्षमा ਕਰ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ,